Student, we started our second part of the lesson Into the Wild. The name of our second part is Tracking the Panther of Nagarhole, and in this write-up our writer Kiran Purandare tells us the details about the Shaj Jung, who is the photographer. He taking the photographs of tiger, leopard, as well as panther, and in his whole journey of wildlife, he tells us so many experiences. He tells us so many things about the tiger, about the panther. He tells us about the Scarface. He tells us about Saya, which is the black panther in the forest of Nagarhole. He tells the detailed information about the Saya. While tracking the Saya, while tracking the Scarface, he collect lot of information as well as he collect lot of photographs of the Saya, of the Scarface, and he also tells us that in that period he meet so many, or he taking so many information about the tiger also, and he tells us that he create one institute, that is the Buffer Conflict Resolution Trust of India. He create this trust, and throughout this trust he tells us that he solve the man and animal conflict, that is animals comes to the villages when the forest and village are very much near. At that time animals comes into the village, into the field, and animals makes lot of destroy in the fields, and that time there is the conflict between the man and the animal. But throughout his trust he solve all the problems of the villagers, and he tells, or he making aware to the villagers that animals are very much important and we have to save the animal, we have to save the forest. Means he have a lot of work for the wildlife. Here Kiran Purandare tells us about his trust. Kiran Purandare tells us about his work. So let us see our second part. In that second part we come across to the end of the lesson, that on page number 60 we started the second last paragraph on the page number 60. Let us see our last part, how Shaj Jung solve the conflict between man and animal. की आत्तापर्यंत आपण सेकंड पार्ट पाहिला, आणि त्या सेकंड पार्टमध्ये आपल्याला काय लक्षात आलं, तर शाज जंग हे कोणाचा मागोवा घेत होते किंवा कोणाला ट्रॅक करत होते, तर जो ब्लॅक पॅन्थर आहे साया, किंवा पारडस जो ओल्ड लिओपार्ड होता, पारडसच्या नंतरचा लिओपार्ड म्हणजे स्कारफेस, आणि त्यांचा अभ्यास करता करता, त्यांचा मागोवा घेता घेता त्यांना अनेक गोष्टींची उकल झाली, किंवा वाईल्ड लाईफ कसं असतं, किंवा टायगर, त्यांच्या वेगळ्या वेगळ्या प्रजाती, त्यांचे वेगवेगळे काळ, त्यांचा पैदासीचा काळ, किंवा कशा पद्धतीने ते वेगळ्या म्हणजे कशा पद्धतीने ते जंगलात फिरतात, शिकार कशी करतात, या सर्व गोष्टींचा मागोवा त्यांनी घेतला, आणि ही becomes very much popularized about all such wildlife information. की ही सगळी इन्फॉर्मेशन त्यांनी घेतली आणि त्यामुळे ते अत्यंत लोकप्रिय झाले, किंवा त्यांचे फोटोग्राफ्स, त्या फोटोग्राफ्समुळे ते अत्यंत लोकप्रिय झाले. आणि इथे त्यांनी आपल्याला शेवटी सांगितलेलं आहे की त्यांनी जो ट्रस्ट स्थापन केलेला आहे, कुठला ट्रस्ट, तर BCRTI म्हणजे काय, तर बफर कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया. की कशा पद्धतीने संघर्ष चालतो, की ज्यावेळेस फॉरेस्टच्या जवळच एखादं विलेज असेल आणि विलेज त्या फॉरेस्टला लागूनच लोकांच्या जर शेती असेल, तर अर्थातच हे सगळे प्राणी तिथे येतात, शेताची नासधूस करतात, किंवा अनेक
बिबटे आपण पाहतो की मानवी वस्तीमध्ये येतात किंवा जे वृद्ध झालेले बिबटे आहेत की ते आता शिकार करू शकत नाहीत, तर असे बिबटे कुठे येतात तर मानवी वस्तीकडे येतात आणि तिथले जे आपले पेट ॲनिमल्स असतात त्यांच्यावर ते अटॅक करतात आणि ते खाद्य म्हणून ते घेत असतात. आणि मग तिथे आपण एक मनुष्य प्राणी म्हणून आपण काय करतो तर त्यांच्या प्रजाती नष्ट करण्याच्या मागावर लागतो किंवा त्यांना आपण की त्यांच्या प्रजाती नष्ट होत चाललेल्या आहेत आणि म्हणून मग कुठेतरी अवेअरनेस निर्माण व्हावा विलेजर्समध्ये. तर त्या दृष्टीने शाहजंग यांनी हा ट्रस्ट स्थापन केलेला आहे की तिथे ते काय करतात तर लोकांना एज्युकेट करतात किंवा मग लोकांना रोजगार निर्मिती उपलब्ध करून देतात की त्या विलेजर्समधल्या लोकांना कशा पद्धतीने जंगलाचा फायदा होईल किंवा कशा पद्धतीने त्यांच्यामध्ये सुधारणा होईल. तर त्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्न केलेले आहेत. लेट अस सी द सेकंड लास्ट पॅरेग्राफ ऑन पेज नंबर 60. Putting to rest currency to good use. Under the BCRTI umbrella, Shaj provides locals with vocational training with the aims of educating locals on the merits of conservation and to help them benefit from tourist currency. की एखादं अभयारण्य पाहण्यासाठी किंवा एखादं जंगल पाहण्यासाठी ज्यावेळेस टुरिस्ट लोक येतात तर त्यातून काय मिळते आपल्याला तर टुरिस्ट करन्सी मिळते की चलन मिळतं, त्यातून पैसा मिळतो. मग त्या पैशाचा उपयोग कसा करायचा तर इथे शाहजंग सांगतात की पुटिंग टुरिस्ट करन्सी टू गुड यूज, की त्याचा चांगल्यात चांगला वापर करता आला पाहिजे किंवा ते सत्कारणी लागलं पाहिजे किंवा व्हिलेजर्सला पण त्याचा फायदा झाला पाहिजे. अंडर द BCRTI अम्ब्रेला, की BCRTIच्या छताखाली ते अनेक उपक्रम राबवतात, अनेक प्रोग्राम ते राबवतात. गावातल्या लोकांना ते काय करतात तर एज्युकेशन देतात. कशाचं एज्युकेशन देतात तर प्राणी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि त्यांना आपण त्यांचं कॉन्झर्वेशन म्हणजे काय तर त्यांचं संवर्धन झालं पाहिजे की कुठल्याही प्रकारे त्यांना हानी पोहोचता कामा नये, की जो बॅलन्स आहे किंवा जी सायकल आहे तर ती जशाला तशी राहिली पाहिजे. आणि म्हणून शाज प्रोव्हाइड्स लोकल्स विथ व्होकेशनल ट्रेनिंग. आणि हे जे शाहजंग आहेत तर ते गावांमधून फिरतात, तिथे लोकांना व्होकेशनल ट्रेनिंग देतात की कशा पद्धतीने तुम्ही प्राण्यांचं संवर्धन कराल, त्यातून तुम्हाला कुठला रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो किंवा तुम्ही काय करू शकता, या सगळ्या गोष्टी ते तिथल्या व्हिलेजर्सला समजून सांगतात. विथ द एम ऑफ एज्युकेटिंग लोकल्स, की त्यांचं मुख्य उद्दिष्ट काय आहे तर गावातल्या स्थानिक लोकांना की त्या फॉरेस्टच्या जवळचं जे गाव आहे तिथल्या लोकांना काय करायचं एज्युकेट करायचं की त्यांना एक प्रकारे शिक्षण द्यायचं. ऑन द मेरिट्स ऑफ कॉन्झर्वेशन, की संवर्धन कसं महत्त्वाचं आहे, जंगलाचं संवर्धन किती महत्त्वाचं आहे. अँड टू हेल्प देम बेनिफिट फ्रॉम टुरिस्ट करन्सी, आणि कशा पद्धतीने त्यांना या पर्यटकांच्याकडून मिळालेल्या चलनाचा उपयोग होईल. तर या सगळ्या गोष्टी इथे शाहजंग त्या लोकांना जाऊन सांगत असतात. द विजिटर्स ॲट द रिसॉर्ट आर वेलकम टू व्हॉलेंटियर टू टीच अ स्किल ट्रेनिंग क्लास ऑफ देअर चॉईस. आणि काय तर द विजिटर्स ॲट द रिसॉर्ट, की जे व्हिजिट देतात किंवा जे लोक त्या अभयारण्यांना व्हिजिट देतात तर द विजिटर ॲट रिसॉर्ट, की ते ज्या हॉटेलवर उतरतात, ज्या ठिकाणी ते उतरतात, ॲट द रिसॉर्ट आर वेलकम टू व्हॉलेंटियर्स टू टीच अ स्किल ट्रेनिंग क्लास ऑफ देअर चॉईस. आणि मग या गावातले जे इच्छुक लोक आहेत की ज्यांना व्हॉलेंटियर म्हणून काम करायचं आहे की स्वयंसेवक म्हणून काम करायचं आहे तर अशा लोकांना निवडायचं. त्यानंतर जे कोणी व्हिजिटर्स येतील तर त्यांना त्या जंगलाबद्दलची माहिती द्यायची, त्यांना एक गाईडलाईन्स द्यायच्या की कशा पद्धतीचं आहे, काय कुठले कुठले प्राणी आहेत, काय पाहू शकता. तर अशा पद्धतीने तुम्ही जर त्या व्हिजिटर्सला तुम्ही गाईड केलं आणि त्या स्थानिक लोकांना पण एक प्रकारचा रोजगार निर्मिती होऊ शकते, त्यांनाही त्यातून पैसे मिळू शकतात आणि या प्राण्यांचंही संवर्धन होऊ शकतं. अशा पद्धतीने शाहजंग यांनी वेगवेगळे उपक्रम राबवलेले आहेत.
The acquired skill enables locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region, if not in a faraway city. की द अक्वायर्ड स्किल एनेबल्स लोकल्स, की त्यांना ट्रेनिंग दिल्यामुळे, की स्थानिक लोकांना शाहजंग यांनी छान असं ट्रेनिंग दिलेलं आहे की कशा पद्धतीने तुम्ही व्हिजिटर्सला ॲप्रोच होताल, कशा पद्धतीने तुम्ही एक गाईड म्हणून तिथे काम करताल, की जे तिथल्या रिसॉर्टमध्ये उतरलेले आहेत तर त्यांना तुम्ही काय काय माहिती पुरवणार, कुठल्या कुठल्या गोष्टी सांगणार. तर असं ट्रेनिंग त्यांनी तिथल्या लोकांना दिलेलं आहे, की त्या गावकऱ्यांना त्यांनी ते ट्रेनिंग दिलेलं आहे. आणि मग ज्यावेळेस एक कौशल्यपूर्ण असे गावकरी तयार होतात, की ॲक्वायर्ड स्किल, की त्यांच्यामध्ये एक स्किल निर्माण होतं, कौशल्य निर्माण होतं, की व्हिजिटर्सशी बोलायचं, त्यांना गाईडलाईन पुरवायच्या, हे ज्यावेळेस त्यांच्यामध्ये निर्माण होतं, लोकल्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, की कुठेतरी त्यांना ते त्याच्यातून रोजगार निर्मिती होती, की त्यांना त्यातून पैसा मिळतो, विथ एनी ऑफ द न्यूमरस वाईल्ड लाईफ रिसॉर्ट इन द रिजन, इफ नॉट इन अ फार अवे सिटी. की शहरापासून दूर ज्यावेळेस लोक येतात तर त्यावेळेस असं जर त्यांना गाईडलाईन मिळालं, किंवा वेगवेगळे छोटे मोठे असे हॉटेल्स त्यांनी तिथे उभा केले आणि तिथे त्यांना त्यातून, म्हणजे त्या स्थानिक लोकांना त्यातून काय मिळतं तर रोजगार निर्मिती मिळते, त्यातून त्यांना पैसा मिळू लागतो आणि मग त्यातून एक प्रकारे ते निसर्गाचं कसं संवर्धन होईल, जंगलाचं कसं संवर्धन होईल या दृष्टीने प्रयत्न करायला लागतात. म्हणजे हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग इथे सांगितलेला आहे लेखकांनी, की कशा प्रकारे शाहजंग यांनी काम केलेलं आहे. लेट अस सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Madegowda is one such local agriculturist who is trained at BCRTI and is now a certified naturalist employed by the bison. In the past, I have lost almost 80% of a season's yield of sugarcane to such animals attack. की इथे शाहजंग आपल्याला आणखीन एक उदाहरण देत आहेत, की माडेगौडा नावाचा एक शेतकरी होता, ॲग्रिकल्चरिस्ट होता, आणि काय तर लोकल ॲग्रिकल्चरिस्ट हू इज ट्रेन ॲट BCRTI, की ज्यांनी ट्रेनिंग घेतलं, यांच्या ट्रस्टमध्ये त्यांनी ट्रेनिंग घेतलं, अँड नाऊ अ सर्टिफाईड नॅचरलिस्ट, आणि आता तो एक सर्टिफाईड, की प्रमाणपत्रधारित असा तो नॅचरलिस्ट झालेला आहे, की तो निसर्ग संवर्धनाचं काम करत आहे, की कशा पद्धतीने प्राणी संवर्धन करणं महत्त्वाचं आहे हे तो लोकांना समजून सांगत आहे. एम्प्लॉयड बाय द बायसन, की तो आता कुठे काम करत आहे तर द बायसन इज द इको फ्रेंडली वाईल्ड लाईफ कॅम्प इन साऊथ इंडिया, की हे जे बायसन आहे तर ते इको फ्रेंडली वाईल्ड लाईफ कॅम्प आहे, की साऊथ इंडियामधला हा इको फ्रेंडली वाईल्ड लाईफ म्हणजे अर्थातच प्राणी संवर्धनाचं काम करणारा हा कॅम्प आहे, किंवा प्राण्यांचा अभ्यास करणारा, प्राणी संवर्धन करणारा हा कॅम्प आहे. आणि आता तिथे हा माडेगौडा काय करतोय तर एम्प्लॉई म्हणून तिथे काम करत आहे. आणि तो त्याचा अनुभव सांगतोय. काय अनुभव सांगतोय तर इन द पास्ट, की काही वर्षांपूर्वी काय तर आय हॅव लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ अ सीझन्स येल्ड ऑफ शुगर कॅन, की ऊसाचं उत्पादन त्याचं होतं आणि जवळपास 80% उत्पादन त्याने गमावलं होतं. कशामुळे गमावलं होतं तर बिकॉज ऑफ द ॲनिमल्स अटॅक, की जंगलातले जे हत्ती वगैरे असतात तर ते काय करतात तर शेतांची नासधूस करतात, शेतांमध्ये घुसतात आणि शेताची नासधूस होते. आणि इथे माडेगौडा सांगतोय की पूर्वी माझंसुद्धा जवळपास 80% पीक हे फक्त प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे काय झालेलं होतं तर खराब झालेलं होतं, किंवा त्याचं नासधूस झालेली होती. आय यूज टू हेट देम, आणि त्यावेळेस मी अत्यंत त्यांचा तिरस्कार करायचो, किंवा प्राणी आले तर त्यांना मारायचं वगैरे असं मी करत होतो. बट नाऊ आय हॅव लर्न्ड हाऊ इम्पॉर्टंट दीज ॲनिमल्स आर. परंतु आता मला काय तर आता मला कळून चुकलेलं आहे की कशा पद्धतीने हे प्राणी जे आहेत ते अत्यंत महत्त्वाचे असतात. अँड द व्हॅल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग देम. आणि मी ट्रेनिंग घेतलं BCRTI
BCRTI इथे मी ट्रेनिंग घेतलं, शादजंग यांनी ट्रेनिंग दिलं आणि आता मला कळतं आहे की कशा पद्धतीने त्यांचं संवर्धन करायला पाहिजे, कसं त्यांना प्रोटेक्ट करायला पाहिजे अँड द व्हॅल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग देम, की त्यांना जर आपण संवर्धित केलं, त्यांचं जर आपण संरक्षण केलं तर त्याचं मूल्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे, की इकॉलॉजिकल बॅलन्स किंवा नॅचरल बॅलन्स त्यामुळे मेंटेन होतो. ही सेज आय हॅव नोन दीज जंगल्स फॉर 35 इयर्स, की मी मागच्या 35 वर्षांपासून हे जंगल्स मला माहिती आहे, की सगळं मला त्या जंगलामधलं माहिती आहे, कानेकोपरे मला सगळे माहिती आहेत. आय नो व्हेअर द ॲनिमल्स आर अँड आय रिअलाइज आय कॅन गाईड व्हिजिटर्स, आणि मला हे माहिती असतं की ज्यावेळेस पर्यटक येतात त्यावेळेस मी एक गाईड म्हणून तिथे काम करतो, की मला माहिती असतं की कुठल्या वेळेस ॲनिमल्स कुठे असतील, किंवा जर टायगर पाहायचा असेल पर्यटकांना तर तो कुठे असेल, कुठे दिसेल, हे मला सगळं माहिती असतं, कारण की गेल्या 35 वर्षांपासून मी जंगल अत्यंत चांगल्या प्रकारे पाहत आलेलो आहे. अँड गेट पेड फॉर इट इन अ वे द ॲनिमल्स आर पेईंग मी बॅक, आणि मी एक गाईड म्हणून काम करतो, मी पर्यटकांकडून त्यासाठीचे पैसे घेतो, की पर्यटकांना गाईड करतो, पर्यटकांना प्राणी दाखवायचं काम करतो, आणि मग काय तर एका प्रकारे या फॉरेस्टकडूनच मला काहीतरी की एक रोजगार निर्मिती झालेली आहे, किंवा मला रोजगार मिळतो, की गेट पेड फॉर इट, की मला त्यातून पैसे मिळतात. इन अ वे द ॲनिमल्स आर पेईंग मी बॅक, की जणू काही हे प्राणीच मला पैसे देतात, किंवा त्यांच्यामुळेच मी आज काय करू शकतो आहे तर गाईड म्हणून काम करतो आहे, किंवा पैसे कमवत आहे. नाव वी come to the end of the lesson. Let us see the last paragraph. The forest have taught me many things, की शादजंग सांगतायत आपल्याला की जंगल आपल्याला खूप गोष्टी शिकवतं. हा जो निसर्ग आहे तो आपल्याला खूप खूप साऱ्या गोष्टी शिकवतो. फॉर इन्स्टन्स लिसनिंग इज अ सेन्स फार मोर इम्पॉर्टंट दॅन साईट, की उदाहरण ते देत आहेत आपल्याला की ऐकणं हे पाहण्यापेक्षाही अत्यंत महत्त्वाचं असतं. ज्यावेळेस तुम्ही जंगलामध्ये फिरता त्यावेळेस तुमचे कान कसे पाहिजेत, अलर्ट पाहिजेत, अत्यंत सतर्क कान पाहिजेत. कुठला आवाज येतो आहे, कुठल्या प्राण्याचा येतो आहे, कुठल्या पक्ष्याचा येतो आहे, किंवा धोक्याचा आवाज आहे का, अलार्म कॉल आहे का, हे तुम्हाला याकडे तुम्हाला लक्ष देणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं. लिसनिंग इज अ सेन्स फार मोर इम्पॉर्टंट दॅन साईट, की पाहणं हे अत्यंत महत्त्वाचं असतं. यू हॅव टू स्विच ऑफ युअर व्हेकल, की कधी कधी तुम्ही जर गाडीतून प्रवास करत असाल तर तुम्हाला गाडी बंद करून उभं राहावं लागतं, थांबावं लागतं. सिट अँड लिसन, की तुम्हाला काही वेळ स्तब्ध राहावं लागतं, बसावं लागतं, ऐकावं लागतं. फॉर द फॉरेस्ट इज कॉन्स्टंटली कम्युनिकेटिंग, की जंगल सतत आपल्याशी संवाद साधत असतं. प्राणी पक्षी सतत आपल्याशी त्यांच्यात संवाद साधत असतात, आणि तो संवाद आपण ऐकणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं. थ्रू द व्हॉइसेस ऑफ बर्ड्स अँड ॲनिमल्स, की ते एकमेकांमध्ये संवाद साधत असतात, आणि त्यांच्या आवाजामधून आपल्याला कळत असतं की कुठे काय आहे, कुठे धोका आहे, किंवा कुठे कुठला प्राणी आलेला आहे, कुठला पक्षी आहे, तर हे आपल्याला त्यातून लक्षात येत असतं. ही एक्सप्लेन्स ट्रॅकिंग ॲन ॲनिमल ऑल्सो टीचस यू लाईफ लेसन, आणि ज्यावेळेस आपण एखाद्या प्राण्याचा मागोवा घेत असतो तर तो मागोवा घेत असताना तुम्हाला जणू एखादा धडा शिकवत आहे, की तुम्हाला जीवनाचा एखादा धडा त्यातून आपल्याला मिळत असतो, किंवा त्यातून आपण एखाद्या जीवनाचा धडा शिकत असतो. असं इथे शादजंग आपल्याला सांगतायत की ट्रॅकिंग ॲन ॲनिमल ऑल्सो टीचस यू लाईफ लेसन, की त्यांनी स्कारफेसचा मागोवा घेतलेला होता, किंवा साया हा जो ब्लॅक पॅन्थर आहे त्याचा मागोवा घेतलेला होता, आणि ते त्यातून आपल्याला सांगतात की तुम्हाला संपूर्ण जीवनाचा धडा शिकवतो, की कशा पद्धतीने प्राणी पक्षी स्वतःचं जीवन कसं योग्य प्रकारे जगतात, किंवा कुठल्या गोष्टी ते टाळतात. की आपण म्हणतो ना की प्राण्यांना कळतं की किती खावं किती खाऊ नये. त्यांची जर भूक भागली तर ते पुढे काही
खात नाहीत, म्हणजे जरी शिकार त्यांच्यासमोर असली तरी. म्हणजे एक लाईफ लेसन आपल्याला प्राणी हे शिकवत असतात. द ब्लॅक पॅन्थर हॅज टॉट मी पेशन्स. आणि ब्लॅक पॅन्थर की ज्याचं नाव साया ठेवलं होतं, ही टॉट शाजंग पेशन्स. पेशन्स म्हणजे काय? संयम, शांतता. हे ब्लॅक पॅन्थरने मला शिकवलं असं शाजंग इथे ॲप्रिशिएट करतायत. बट ॲबोव ऑल इट हॅज टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग. आणि त्याच्याही पुढे जाऊन काय तर डिस्कवरिंग म्हणजे शोध हा सतत चालू ठेवला पाहिजे, की सतत प्राण्यांचा मागोवा घेतला पाहिजे, सतत प्राण्यांचा शोध घेतला पाहिजे. हेही याच्या पुढे जाऊन मी यातून शिकलो. देर आर जस्ट सो मेनी अमेझिंग एक्सपिरियन्सेस टू लर्न अँड शेअर विथ द वर्ल्ड. आणि असेच अनेक अशा अनुभव किंवा अनेक अशा गोष्टी, अमेझिंग एक्सपिरियन्सेस, की खूप छान छान अशा गोष्टी मी यातून शिकलो. जंगलाकडून, नेचरकडून मी खूप शिकलो, प्राणी पक्ष्यांकडून मी खूप शिकलो, की ब्लॅक पॅन्थरकडून मी पेशन्स शिकलो, किंवा सतत जंगल हे कम्युनिकेट करत असतं. सो यू शुड लिसन वेन यू आर इन द फॉरेस्ट, की तुम्ही ज्यावेळेस फॉरेस्टमध्ये असाल त्यावेळेस लिसनिंग इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट दॅन साईट. अँड द जंगल इज कम्युनिकेटिंग while via animals and birds. This is very much important. This thing is very very important. And here in the last line, in the last sentence, what the Shadjang tells us, that there are just so many amazing experiences to learn and share with the world. की जगाबरोबर असे अनेक अनुभव मी शेअर करू शकतो, की मी अनेक काळ, खूप सारा काळ मी कुठे घालवला आहे तर जंगलात घालवलेला आहे. आणि आता मला खूप गोष्टी त्यातून कळलेल्या आहेत, आणि असे बरेचसे अनुभव मी शेअर करू शकतो, सांगू शकतो. आणि म्हणून आपण निसर्गाचं संवर्धन, प्राणी पक्ष्यांचं संवर्धन करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. धिस लेसन टॉट अस दॅट वी शुड कीप we should keep animals and birds. We should protect the animals and birds. This write-up is taken from the Sea and Traveler magazine published by Land Rover India, and this is very very nice and informative write-up. And Kiran Purandare present this write-up for all of us. So all of you again read this part 1 and part 2. We will see our next lesson in our next video. Thank you.